මම දැන් කෑම එකක් ගෙන්න යවුවා මම ඒකකුත් දුන්නා. ගොඩාක් නම් මෙහෙ නැහැ. මම කෑම එකක් නම් දෙන්නම්. සර්ගේ නම මොනවද සර්? චාමර. චාමර සර් ඔයාට ඉතින් පින් සිද්ධ වෙයි. ඔයාට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ මුළු පවුලටම පින් සිද්ධ වෙයි. උත්තරන්න ඔයාට හරියන්න ඕනේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සර්. පව්. ඒ කෙල්ල ඒ අක්කා. ගොඩාක් ස්තුතියි. මම දෙන්නම් කෑම එකයි මේ දෙකයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. පුළුවන් නම් බලන්න ඔය මේ එයාගේ පෙස්ටිය උගලන් දෙක කතා කරලා පුළුවන් නම්. හරි සර්. ඇත්තටම අල් ජසීරා එකේ මේ වගේ හිතවත්කමක් තියෙන මිනිස්සෙ කෙනෙක් මම අද තමයි දැක්කේ. ඇත්තම ඔයාට උත්තරන්න හරියන්න ඕනේ සර්. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පළේ කිලින්ජ උඩුකු කිලින්ජ සම්පාදනය කොට අවශ්‍යතා එල්ල සම එඩිටාම. සිස්ටර් ගෘහ සේවිකාවන් රියදුරන් එක්සිට් පර්මිට් අරගෙන තමයි යන්න ඕනේ කියන නීතිය ගෙනාවොත් මොකද වෙන්නේ? ඉරිච්ච යුනිෆෝම් පිටින්ම පටවලා ලාංකික ගෘහ සේවිකාවක්. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දැන් මට පණිවිඩයක් ලැබෙනවා. ටික්ටොක් වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. මම මේ වීඩියෝ එක අවසානට දාන්නම්. තමිල් භාෂාව දන්න අය ඒක බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා චුට්ටක් තල්ලු කරගෙන බලන්න. සිංහලෙන් කතා කරන තැනකුත් තියෙනවා ඔතන. සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන ඒවා ටිකත් ඔයාලා අහගන්න. අවුරුදු 4මාරක් වැඩ කරපු සේවිකාව ඉරිච්ච යුනිෆෝම් පිටින්ම පටවලා තියෙනවා. හේතුව මොකද? සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙහෙමයි. දෙපැත්තක් අපි බලන්නත් ඕනේ. මොකද එක පැත්තක් Taman මොන හරි වැරද්දක් කරලා ඉතින් සමාවක් දෙන්න බැරි වැරදකුත් කරනවනේ අපෙන් සමහර මිනිස්සු. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී එහෙම පැටවුවා කියද්දිත් පණ පිටින් යවුවානේ. ඒක හරි හොඳයි. හොඳ විලාවට යාව පණ පිටින් පටවලා තියෙන්නේ. නැත්තම් වෙන කවුරු වෙන මාරලා දා එහෙම කියන තරමට බරපතල වැරදි කරන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් බෝනස් ඉල්ලුවා කියලා වැටුප වැඩි කරන්න කිව්වා කියලා නැත්තම් මොන හරි තමන්ට අසාධාරණයක් වෙච්ච අවස්ථාවකදී සාධාරණයක් ඉල්ලුවා කියලා දෙයක් කතා කරා කියලා එහෙමත් අසාධාරණකම් සිද්ධ වෙනවනේ. 100ට 1 විහිදමයි ඔතන මම කියන මේ එක්සිට් පර්මිට් එකට අහු වෙන්නේ. කියන්නේ අමාරුව වැටෙන්නේ කවුද? අර පාස්පෝර්ට් එක අතේ තියෙනවා ගෙදර ප්‍රශ්න. අපි මේ ටිකට් එක දාගෙන යන්නද යනවා එහෙම කියලා ගිහායෙත් ඉන්නවනේ. පාස්පෝර්ට් එක අපේ අතේ නම් බතාක එකත් අපේ අතේ නම් කෙලින්ම එයාලා නිදා ගන්න වෙලාව හරි ටිකට් එක දාගත්තා ගියා. මොකද නොටිෆිකේෂන් එක යන්නේත් ඉතින් අර නෝමල් මෙසේජ් එක නැත්නම් සෙල් එකේනේ. එතකොට එයාලා ඉක්මනින්ම ටිකට් එක දාගෙන එයාලා නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවේ හරි රැයට ටිකට් එකක් දාගෙන හරි එහෙම යන අය ඉන්නවා. සුළු පිරිසයි. නමුත් මේ අයට විතරයි ඒ ගැටලුව එන්නේ. ඊට අමතරව එක්සිට් පර්මිට් එක කෆීල් සහ හාම්පුතා සහ සේවකයන්ගේ අතර දැන් මේ ෂූන් වීසාවල එන්න අයට ඒක අනුමතියනේ. දැනට අනුමතිය දීලා තියෙන්නේ. ඒක ක්‍රියාත්මකයි දැන්. එතකොට කාදින් වීසාවල එන්න අයටත් ඒක ක්‍රියාත්මක වුණොත් හොඳ නැද්ද? මට හිතන විදිහට මම කල්පනා කරන්නේ මේක අපි ප්‍රශා කරමුද කියලා. තාන අපේ කාර්යාලය එතකොට අපි ඔයාලට මතක ඇති අපි කතා කරා ලේබර් යුනියන් ෆෙඩරේෂන් ඒක සහ මාලා මන්සලිය දැන් ගොඩාක් තැන්වලට ඉතින් අපිට පෙටිෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්, දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්, ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් කාදින් වීසාවල ඉන්න අයට වෙන අසාධාරණයට තියෙන එකම ක්‍රමය ඒකයි. දැන් පිලිපීන් රජය බලන්න කොලයක් නැතුව යවන්න නැහැ සමහර අය. ගින් කොලේ හදන්න ඕනේ කියනවනේ. සාෆරේ යන්න කලින් ඇඳුම් පිටින් පටවන්න බෑ කියලා කියනවා. නමුත් සියලුම රටවල් වලට සියලුම ගෘහ සේවිකාවන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් හොඳ නැද්ද? ලංකාවට පටවන්න කලින් යන්න කලින් මෙන්න මේ ලියුම කෆිලුත් අනුමතිය දෙන්න ඕනේ. හාම්පුතා දෙනවා වගේම අපේ සේවිකාවනුත් අනුමතිය දෙන්න ඕනේ. අනුමතිය දෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම තිබ්බොත් හොඳ නැද්ද? මොකද සේවිකාවන්ගේ සේවකයන්ගේ රියදුරන් ගෘහ සේවිකාවන්ගේ පැත්ත තියෙන සාධාරණ අසාධාරණ ගැනත් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට හාම්පුතා එහෙම පටවනවා නම් හේතුව මොකද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා නේද? ආයතනවල වලට හරි. නැත්නම් මේ තමන්ගේ සිය කැමැත්තට ගිහින් පටවලා දානවනේ. එතකොට එයාලට ලැබෙන්න තියෙන සාධාරණ සහ වැටුප සමහර අය වැටුප් නොදී යවනවා.
බෝනස් එක අතාරින්නකෝ. දැන් බෝනස් එක අවුරුදු දෙක අවසානයේදීනේ දෙන්නේ. දැන් සමහර අය අවුරුද්දක් වැඩ කරලා අවුරුදු එකමාරක් වැඩ කරලා අවුරුදු දෙක ඉවර වෙන්න කලින් වෙටුප් නොදී පටවලා යවනවනේ. මාස 6ක මේ අවුරුද්දක මාස 6ක මාස 4-5ක වෙටුප් නොදී ඔහොමම තියාගෙන වැඩ අරගෙන පටවලා යවනවා. එහෙම ප්‍රශ්නවල වලටත් මෙන්න මේ එක්සිට් පර්මිට් එක ගන්න ක්‍රමයේ ගෙනාවනම් ගෘහ සේවිකාවන්ටත් ඒක හොඳ නැද්ද? ඔයාලගේ අදහසත් පළ කරන්න. ඇත්තටම ඉතින් අසාධාරණයක් නේ අවුරුදු 4මාරක් 5ක් වැඩ කරපු කෙනාව ඉරිච්ච ඇඳුම් පිටින්ම පටවනවා කියන්නේ ගුවන් තොටුපළට දාලා. සාධාරණයක් ඕනනේ අනිවාර්යෙන්. ඔයාලගේ අදහස මේ ගැන අනිවාර්යෙන් පළ කරන්න ආදරණීය යාළුවනේ. එයාගලගේ අර ඒ දාපු වීඩියෝ එකත් මම දාන්නම්. ඒකේ සිංහල කොටසක් තියෙනවා. හරිද? ස්කිප් කරලා බලන්න. தமிழ் தேர்ன சம்பூர்ணமா பலான் தேவையிட்டாய். 4.5 வருஷம் ஒரே வீட்டில் வேலை செஞ்ச ஒரு சகோதரிக்கு அவங்களோட மேடம் கொடுத்த சூப்பர் பரிசு என்ன தெரியுமா? அஸ்தக்ஃபிருல்லா. இந்த கிழிஞ்ச துணியோட இந்த யூனிஃபார்மோட அவங்கள கொண்டு போயிட்டு ஏர்போர்ட்டில் விட்டது தான். ஆமாம், அதுதான் அவங்க கொடுத்த பரிசு. இந்த சகோதரியோட முகத்தை காட்ட விரும்பல, அவங்க ரொம்ப நொந்திருக்கிறாங்க. நான் நேற்று அதை பற்றி டிக்டாக்ல போட்டிருந்தாலும் நேற்று அந்த சகோதரியோட நிலைமை பரிதாபமானது. நிஜமாலுமே ரொம்ப கஷ்டம். ஊருக்கு போய் தன்னோட குழந்தைங்கள்கிட்ட இந்த யூனிஃபார்மோடு அவங்க நிற்கிறதுக்கு கூச்சப்பட்டாங்க. என்னன்னு கேட்டால் அவ்வளவும் கிழிஞ்சி உடுப்பு. பேசி வேறு இல்லை. 3 நாள் பசியோடு அந்த மனுஷி போய் சேர்ந்தாங்க இன்னைக்கு ஊரில். இன்ஷா அல்லாஹ் மற்றதை போடுறேன். டைம் இதில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அவங்க பேசினதெல்லாம் போட்டோன்னு சொன்னால் இதயத்தில் ஈரம் இல்லாதவங்க கூட அழுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த சகோதரியோட நிலைமை இருந்தது. தேத்தனி வாங்கி கொடுத்தாங்க. என்னை பார்த்துட்டு யூனிஃபார்மோட பாருங்க, வீடியோ கொண்டு எடுத்து பாருங்க. இப்படியே தான் அவங்களை அனுப்புறாங்களா? காலையில துணி கிழிஞ்ச வாக்குல, யூனிஃபார்ம் கிழிஞ்ச வாக்குல, சப்பாத்தி கிழிஞ்ச வாக்குல எல்லாம் ஏசுறாங்க. ஏன் கருமான நாள் சாப்பாடு வாங்கி தராங்க. சாப்பாடு இல்லைங்க, சாப்பாடு இல்ல சிஸ்டர். அதனாலதான் நான் சாப்பாடு சமைச்சும் எடுத்துட்டு, நீங்க 3 நாளா சாப்பிடலன்னு சொன்னீங்களா, சமைச்சும் எடுத்துட்டு ஏதாவது பிளைட்ல தின்றதுக்கும் எடுத்துட்டு கொடுப்பேன்னு தான் அவ்வளவு கோல் வந்து தான் அடிக்கிறேன். நீங்க ஆன்சர் இல்ல. ஆனா 7:30 மணிக்கு தான் சிஸ்டர் உங்களுக்கு பிளைட். 7:30 மணிக்கு தான். 8 ஹவருக்கு முன்னாடியே உங்களை கூட்டிக் கொண்டு போயிட்டுக்கிறாங்க. நல்லா இருக்க மாட்டேன். நிலைமையில இருக்கேன். பாப்போம் சிஸ்டர், உங்களே பாப்போம் சிஸ்டர். கையில கூட ஒழுங்கான எதுவுமே இல்லாத இப்படி யூனிஃபார்ம் உங்களோட கையில வேற உடுப்பு இல்லையா சிஸ்டர் மாத்துறதுக்கு? நல்ல சாமான்ல எடுத்துட்டாங்க. பழைய கிழிஞ்ச உடுப்பும் கிழிஞ்ச சப்பாத்து கொண்டா வச்சுட்டா எல்லா சாமான் எடுத்துட்டாங்க. சிஸ்டர், எனக்கு நிஜமாலுமே வல்லாஹி மனசுக்கு வேதனையா இருக்குது. நான் வர்றதுக்கு அவ்வளவு தூரம் வந்து இதாக்கி எல்லாம் செஞ்ச சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து ஒண்ணுமே எனக்கு செய்ய முடியாம போச்சு சிஸ்டர். நான் என்ன பண்ணட்டும்? நல்லா கூட செய்ய சாமான் கொண்டு போறதுல கிளவி எப்படி எடுத்திருப்பாங்கம்மா. கிளவி அவங்க கஞ்சாதான் அவங்க எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க வீட்டுக்கு. நியாய சிஸ்டர், நீங்க வெளியே வர்ற டைம்ல ஒரு கோல் அடிச்சிருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு முதல்ல நீங்க கோல் அடிச்சிருந்தாலும் நான் வீட்டுக்காவது வந்திருப்பேன் சிஸ்டர். சாமான் கொண்டாந்து கார்ல வச்சுட்டு அவங்களோட தம்பிக்கார தங்கச்சி விட்டு மகனுக்கு கோல் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிற்பாடு என்னைய வர சொல்ல வெளியில வாட்டு. சரி வாங்கம்மா, இவ்வளவு நாள் வேலை செய்ய கூட சாப்பாடு இல்ல. ஒரு நாளும் நல்லா இருக்க மாட்டான். போற கார்ல அவ அடிப்பட்டுதான் சாகுவான். இந்த மாதிரி தேத்தனி கொட்டா கொட்டா சாப்பாடு சிஸ்டர். நிஜமாலும் எங்க குவைட்ல எந்த ஏரியாவுல இருந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க சிஸ்டர்? குவைட்ல எந்த ஏரியாவுல இருந்தீங்க சிஸ்டர்? குவைட்ல எந்த ஏரியாவுல இருந்தீங்க சிஸ்டர்? இல்ல குவைட்ல எங்க? ஜாபர் அஹ்மத்ல தானே? கவலைப்படாதீங்க சிஸ்டர், கவலைப்படாதீங்க. நீங்க உங்களை
உங்களுக்கு இப்படி ஒரு அநியாயம் செஞ்சிருப்பாங்களா இருந்தா அது யாரா இருந்தாலும் அனுபவிப்பாங்க. கவலைப்படாதீங்க, அழாதீங்க. நிஜமாலுமே எனக்கு மனசு அவ்வளவு வேதனையா போயிடுச்சு. சரிம்மா, நீங்க எல்லாம் நல்ல ஒரு இடம் எடுங்க, நான் கண்டிப்பா வருவேன். பாக்குறதுக்காக வேண்டி என்கிட்ட நான் உங்களை கண்டு இல்லது தானே, கண்டு இருந்தா அப்படி தேடியாவது பக்கத்துல நம்ம வந்து பாக்கலாம். கண்ணும் இல்ல தானே நான். சரி தங்கச்சி, இவ்வளவு தூரம் எனக்கு செஞ்ச நீங்க ரொம்ப புண்ணிய சாமாதான் மாற குடிக்கலாம் போச்சு. அது அவன் வந்துட்டா தானே, இல்ல இல்லாட்டி வெளியே சரி நின்றுப்பேன். ஆமா, அதுதான் உங்க டிரைவருக்கும் நான் கால் பண்ணி சொன்னேன். உங்க டிரைவருக்கு நான் கால் பண்ணி சொன்னேன். கொஞ்சம் சைன் வைக்க சொன்னாலுங்க, சைன் வச்சேங்க. எதுக்காக சைன் வச்சா? நாளைக்கு ஒரு ஆள் வேலை சரி வருதுங்களா? மெத்தையெல்லாம் கொண்டாந்து கொடுத்தா மெத்த எல்லாம் தானே படுத்திருந்தேன். කුවේටි ගෑනු එක්කෙනාට කෝල් එකක් දීලා කියන්න හරි මේ මේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා කාගෝ එකෙන් හරි කවුරු හරි ඇවිල්ලා මගේ බඩු ටික ගෙනියයි කියලා හරි එහෙම කරොත්. හරි එහෙනම් මම කතා කරලා මම හරි කතා කරලා බලන්නම් සර්. ඔව් මෙයාගෙන් අහගන්න විස්තර එක. සර් දැන් ඇවිල්ලා එයාට කෑමක් හරි ඇඳුමක් හරි දෙන්න පුළුවන්ද සර්? මම දැන් කෑම එකක් ගෙන්න යවුවා, මම ඒකකුත් දුන්නා. නම් මෙහෙ නැහැ. මම කෑම එකක් නම් දෙන්නම්. සර්ගේ නම මොනවද සර්? චාමර. චාමර සර්, ඔයාට ඉතින් පින් සිද්ධ වෙයි. ඔයාට විතරක් නෙමෙයි, ඔයාගේ මුළු පවුලටම පින් සිද්ධ වෙයි. උත්තරන්න ඔයාට හරියන්න ඕනේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සර්. පව් ඒ කෙල්ල ඒ අක්කා ගොඩාක් ස්තුතියි. මම දෙන්නම් කෑම එකයි මේක එකයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. පුළුවන් නම් බලන්න ඔය මේ එයාගේ පෙස්ටිය උගලන් දෙක කතා කරලා පුළුවන් නම්. හරි සර්. ඇත්තටම අල් ජසීරා එකේ මේ වගේ හිතවත්කමක් තියෙන මිනිස්සෙ කෙනෙක් මම අද තමයි දැක්කේ. ඇත්තම ඔයාට උත්තරන්න හරියන්න ඕනේ සර්. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි සර්. බොහොම ස්තුතියි. அவர் இப்ப பேசின சாப்பாடு உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு. உங்களுக்கு சாப்பாடு இப்ப கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு சிஸ்டர். எனக்கு உண்மையிலேயே அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வேதனையா இருக்கு சிஸ்டர். அவ்வளவு தூரம் நான் வந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் இவ்வளவு உதவி பண்ணணும்னு வந்த என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம போனது. சாரி சிஸ்டர், நிஜமாலுமே மனசே கவலையா இருக்குது. சாரி. நான் தான் சொல்லி சொல்லணும். எனக்கு ஒருத்தர் உலகால இல்ல, நீங்க எனக்கு கிடைச்ச கடவுள் தான் உங்களை கொண்டு காட்டியிருக்காரு. டிக்டாக் மூலியமா உங்களோட நம்பர் எடுத்து மனசு எவ்வளவு சந்தோஷம். கோப்பி கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க பால் போட்டு. நிஜமாலுமே சிஸ்டர், அந்த சாமான் இருந்திருந்தா ஏதாவது ஒண்ணு எப்படியாவது என்ன பாரமா இருந்தாலும் நான் எடுத்துட்டு போயிருப்பேன். மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. நான் அவ்வளவு தூரம் வந்தும் என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம போச்சு. மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. இல்ல அவ ஒரு வெங்காயத்தோடு வீச மாட்டா, வெள்ளை குடுத்தோடு வீச மாட்டா. இல்ல நிஜமாலுமே உங்களை மாதிரி சிஸ்டர், உங்களை மாதிரி அவ்வளவு தூரம் நானும் கஷ்டப்பட்டுதான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். இந்த மாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ல நான் இன்னைக்கு வேலை பாக்குறதா இருந்தா சும்மா இந்த வந்து சீட்ல உட்காரல சிஸ்டர். உங்களை மாதிரி அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன். உங்க கஷ்டம் எனக்கு புரியுது. அதனாலதான் யாருக்குமே ஓடாம இவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு ஓடி இவ்வளவு தூரம் நிறைய பேருக்கு இப்படி உதவி பண்ற காரணம் அதனாலதான். இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் நான் சமைச்சு எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு பிளைட்ல ஃபுட் எடுத்துட்டு வந்து ஒண்ணுமே எனக்கு சாமனம் கதை கல்வி வலி ஒரு ஃபுட்டு கூட எனக்கு உங்களால தர முடியாம போச்சேன்றதுதான் எனக்கு அவ்வளவு வேதனையா இருக்கு சிஸ்டர். சாரி சிஸ்டர், சாரி. சரி பரவாயில்லைங்க, நல்லபடியா போய் போதும். நல்லபடியா நீங்க போய் சேருவீங்க. இன்னும் ஷேர் பண்ணினா நிறைய இருக்குது. அதுக்கு உண்டான டைம் இந்த டிக்டாக் எனக்கு தரல. அந்த அளவுக்கு மனசுக்கு கவலையான ஒரு விஷயம். நிஜமாலுமே உறவுகளை உங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் சகோதரிகள் கேட்குறேன். நீங்கள் எடுக்கிற காசில் கொஞ்சமாவது உங்களுக்காக வேண்டி சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. 1000 தான் நீங்கள் சம்பாரிச்சு உங்களோட குடும்பத்துக்கு அனுப்பினாலும் உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை வரப்போ போகல. அடுத்தவங்கள்ட்ட ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு உதவி கேட்குறதுக்காக இருந்தாலும் ஒரு சிம் கார்டை போட்டு நீங்கள் பேசுகிற அளவுக்கு உங்ககிட்ட நெட்டு இருக்கணும். வைஃபை நம்பி நீங்கள் உங்கள் காசெல்லாம் நீங்கள் அனுப்பிட்டீங்களாக இருந்த இந்த சகோதரி இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் தத்தளிச்சு போனதுக்கு ஒரு காரணமும் என்னன்னு கேட்டால் அவங்கள்ட்ட ஒரு சிம் கார்டு கிடையாது. ஒரு கஷ்டத்தை அடுத்தவங்கள்ட்ட உண்மைகளை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி. ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், எல்லாத்தையும் எல்லாருக்காக வேண்டி தியாகங்கள் பண்ணாதீங்க. உங்களோட நலவுக்காக வேண்டி கொஞ்சமாவது உங்களோட நீங்கள் கேர் பண்ணி கொள்ளுங்க. மாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் கார்கோ அப்படின்னு சொல்கிறதுல உண்மையிலே நம்ம எங்களால் முடிஞ்ச பல சகோதரிகளுக்கு எங்களால் முடிஞ்சதை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் தான் இது. ஆனால் எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப கவலையாக இருந்தது உறவுகளே. அந்த சகோதரிக்காக வேண்டி என்ன அடுத்தது நம்ம பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. ஆனால் இன்ஷா அல்லாஹ் கண்டிப்பாக பண்ணுவோன்ற ஒரு நியத்து இருக்குது. இன்ஷா அல்லாஹ் துவா செஞ்சு கொள்ளுங்க. எல்லா உறவுகளையும் அல்லாஹ் பாதுகாக்கட்டும். கஷ்டப்படக்கூடிய இந்த உறவுகளுக்கு அல்லாஹ் ஹைரை கொடுக்கட்டும் இன்ஷா அல்லாஹ்.
உங்களோட துவாக்களில் என்னையும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர்.